नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणा प्रभाव निरुद्ध निराधार आज पाउल पुत्र पाउल ने अड़ा मिला था ये प्रभु कुंकुंडाचार पोते कहते ने કે મુનિનું રૂપ બાયનું નગ્ન હોય એને વસ્ત્રનો કટકો કે ફળનો સૂત માત્ર પણ હોતું નથી અને એમાં રાખીને મુનિ પણ માને અહીં તો ચોખ્ખી વાત કરી છે વિરોધમાં નથી. હા હા કેમ કે વિતરાગની આજ્ઞા મુનિપણાની તો નગ્નની અને નિર્ગુણ ને ત્રંકશાયનો અભાવ હોય એ સિવાય કંઈ પણ વસ્ત્ર રાખીને મુનિ માને મનાવે તો એની સ્થિતિ એકંદરીની છે એમ કે અર્થ થઈ ગયો છે. मुनि यथाजात रूप दिगंबर निग्रंथ को कहते हैं. जैन शासन में वितराग मार्ग में जीवा जन्म से माता जाए तो एवं दिगंबर निग्रंथ ने साधु कहे थे. बराबर हमारे आपकी बात संप्रदाय इस प्रकार होकर के भी कुछ फिक्र रखे तो जानो कि इसके जिन सूत्र की श्रद्धा नहीं. सूत्र पावड़ है ना सूत्र पावड़ में तो भगवाने मुनि ने तो नग्न दशाद कही है अनंत शंकरो ये कही है भाव से तो ये तो उद्रेव नहीं. પ્રચુર આનંદના વિલન સહિત એની દિશા નગ્ન શાસ્ત્રમાં વર્ણવી એનાથી વિરુદ્ધ માને તેને ધર્મની શ્રદ્ધા जिन सूत्र की श्रद्धा नहीं मिथ्या दृष्टि है इसलिए मिथ्यात का फल तो निरोधी है. और संसार में निरोध कदाचित को तपस्यादि करे उपवास व्रत आदि व्यवहार उसने शुभ कर्म बांधे स्वर्ग आदि जाए एकाद बहु स्वर्ग में अथवा निकोई में कोई शेठियों था आदि तो भी फिर एकंदरी होकर संसार में भ्रमण करता है. બધાને માન રાખ્યું માન રાખ્યું છે ને એમના હાથમાં આ છે પાછા છે આ બધી ગાથાઓ માન રાખી છે ને. यहाँ प्रश्न मुनि के शरीर છે ને ફૂલ માત્ર કહ્યું તલના પોચરા જેટલું તો આખું શરીર તો છે. હાર કરે છે કમંડળ પીછી પુસ્તક રાખે છે. જો यहाँ स्थूल मात्र रखना नहीं कहा आज तो तलનું પોચરું તલનું સિલકું એટલું પણ રાખવાની ના પડે આવું તો બધું રાખે છે તો કહેશે तो एने માટે શું સમાધાન એમ પૂછો તો શું રીત છે એમાં. इसका समाधान यह कि मिथ्यात्व सहित ये राख
રાખવાથી વસ્ત્ર રાખવાથી મને લાભ થાય એવી મિથ્યાત બુદ્ધિ સહિત राग भाव से अपना कर अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए मिथ्या सहित અને રાગ ભાવથી બે જી પ્રભુ હા પણ એમ કે રાગ છે મિથ્યા સહિત રાગ ભાવ એમ અપના કર કારણ કે ત્યાં વસ્તુ મારી છે માને તો મિથ્યા સહિત રાગ ભાવ છે બરોબર અપના કર એમ પોતાની માનીને અને તે अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए બરોબર विषय कषाय शरीर पोषण में रखे उसको परिकर कहते हैं उस निमित्त को थोड़ा बहुत रखने का निषेध क्या है आ कारण कहीं थोड़ा ने घणो एनो निषेध करो केवल संयम के निमित्त का तो सर्वथा निषेध नहीं બરોબર खुलासा करो सारो संयमना हेतुમાં નિમિત્ત એનો નિષેધ નથી સર્વથા નિષેધ નથી शरीर तो आयु पर्यंत छोड़ने पर भी छूटता नहीं शरीर में क्या करे शरीर तो आयुष्य સુધી છોડે જાય नहीं इसका तो ममता ही छूटता है ममता छूटे शरीर छोड़ जाए नहीं तो उसी का निषेध क्या है एनो तो निषेध ज करो जब तक शरीर है तब तक आहार नहीं करे तो सामर्थ्य नहीं हो व्यवहार की बात समझ शरीर है तब तक आहार नहीं करे तो सामर्थ्य नहीं रहे संयम नहीं सधे निमित्त की बात है नहीं आता इसलिए कुछ योग आहार विधि पूर्वक कुछ योग्य એને પોતે જીવો અને તે વિધિપૂર્વક शरीर से राग रहित होते हुए शरीर में प्रेम नहीं ममता नहीं शरीर को खड़ा रखकर ये तो व्यवहार की बात शरीर नो नभाव એ રીતે થાય છે બીજી રીતે રહેતું નથી એવું એને વિકલ્પ હોય છે સંયમ પાસ આપે એ શરીરની વ્યાખ્યા કરી માથે કેમનું શરીર આહાર કમંડળો પીઠી ભૂત એની વ્યાખ્યામાં એની શરીર એની મમતા નથી એને હવે કમંડળું બાય શૌચ का उपकरण है कमंडल जी मुनि राखे तो बाय शौच शरीर नहीं स्वच्छता यदि नहीं रखे तो मलमूत्र नहीं अशुचिता से पेशाब ने विष्टा नहीं मलिनता से परमेश्वर की भक्ति वंदना कैसे करे भक्ति वंदना હોય છે ને ભક્તિ વંદના ભાવ છે જ્યાં જે હોય છે ભક્તિ હોય વંદન હોય સ્તુતિ હોય છે એ શુભ ભાવ और लोग निंदा हो पेशाब અને વિષ્ટા સહિત શરીર હોય તો લોકમાં નિંદા થાય બરોબર તીખી દયા का ઉપકરણ બીજી વાત એટલે કમન નહીં કરી હલતી છે એ દયાનું ઉપકરણ છે નહીં રખે તો જીવ સહિત ભૂમિ આદિ की प्रतिलक्षण कैसे करे पढ़ीने એમ કરે ને જતના એ રુચિ ન હોય એ રુચિ से करे પુસ્તક જ્ઞાનનું ઉપકરણ છે ત્રીજું પુસ્તક છે જ્ઞાનનું ઉપકરણ છે બરોબર નહીં રખે તો પઠન પાઠન कैसे हो ધ્યાનમાં રહી જાવ ધ્યાનમાં સદાય રહી શકે નહીં ક્યાંથી શકે ધ્યાનમાં રહી જાય તો એકદમ કેવું જન થઈ જાય રહી શકે નહીં ને હું વાંધો હું ધ્યાનમાં ન હોય ત્યારે
સ્વાધ્યાય શાસ્ત્રને હોય છે. હોય છે, બરોબર. ધ્યાન ને સ્વાધ્યાય બે જ એની પાસે હોય છે. અંદરના ધ્યાનનો ઉપયોગ તો એક અલ્પકાળ રહે, બરોબર. પછી પઠન માટે શાસ્ત્રની જરૂર પડે. इन उपकरणों का रचना भी रखना, ममत्व पूर्वक नहीं. ये तो आई है, ये उपकरणों राखे पर ममता पूर्वक. આ બધું પ્રવાહ બહુ બેઠા છે ને એની પાછળ તડકામાં બેઠા છે, બહુ આ જે પાટી આ બધું લઈને થોડાક બહેરામ ત્યારે તડકે બેઠા. આમ આવું આમ તો થોડા પાટી લઈ જાઓ. तड़के बैठा था. आहार विहार पठन पाठन की क्रिया युक्त जब तक रहे जो मुनि आत्माना ધ્યાનમાં રહે, ધ્યાનમાં રહી શકે નહીં ત્યારે આવી પઠન પાઠનની ક્રિયા એને હોય છે એમ છે. અને જ્યાં સુધી હોય તબ તક કેવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન નહીં હોતા. સ્વાધ્યાય ભાઈ હોય અને સ્વાધ્યાય જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી કેવું જ્ઞાન ન હોય. હા, શાંતિ કેમ છે, રાગ શું છે. इन सब क्रियाओं को छोड़कर शरीर का भी सर्वथाम छोड़ ज्ञान अवस्था लेकर पीछे दोनों आश्रय लईने ठरे अंदर પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એને ધ્યેય બનાવીને ધ્યાનમાં ठरे, अपने स्वरूप में लीन हो એમ તિષ્ઠે લેકર તિષ્ઠે अपने પોતાના સ્વરૂપમાં लीन तब परम निग्रंथ अवस्था होती है. परम निग्रंथ विभाग रहित अवस्था तब श्रेणी को प्राप्त हुई. मुनिराज के केवल अनुपम होता है. अन्य क्रिया सही तो तब तक केवल अनुपम नहीं होता है. इस प्रकार निग्रंथपना मोक्ष मार्ग जिन सूत्र में कहा है. भगवान ने वितरागनी वाणी में जिन सूत्र में तो आवो निग्रंथपणું કહ્યું. श्वेतांबर कहते हैं कि बहुत स्थिति पूरी होने पर सब अवस्थाओं में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है. आवे थे वह कहना मिथ्या है. तो सब नहीं ये पुस्तक बहुत स्थिति पूरी થાય ત્યારે એમ કે આ ક્રિયાઓ પહેલી કરીને ન થયું એનું કારણ કે બહુ સ્થિતિ પૂરી થાય ત્યારે એને એવી ક્રિયાથી જ ધર્મ થાય. એમાં એમ કે અત્યાર સુધી આવી ક્રિયાઓ કરી પંચમહાવૃતાજીને ધર્મ ન થયો ત્યારે કે ભવ સ્થિતિ જયારે પાકી જાય ત્યારે એનાથી ધર્મ થાય એમ છે. એમાં લખાણ છે. અહીં આવીશ વાત મોટી જાણું એ વાત સાચી નથી. કેવું જ્ઞાન તો યક એના મિથ્યા અધીન સૂત્ર ક્યાં વચન નહીં. વિતરાગની વાણીની વચન નથી. બરોબર. इन श्वेतांबरों ने कल्पित सूत्र बनाए हैं. कल्पित बनाया બધા 32, 45, 84 ભગવાનની વાણી નથી. કલ્પિત કલ્પનાથી સ્ત્રીને મુક્તિ ભગવાન વસ્ત્ર સહિત કેવું જ્ઞાન વસ્ત્ર મણિપણું સ્ત્રીને મુક્તિ સ્ત્રી તીર્થંકરને બે ભગવાનને બે માતા પિતા એ બધું કલ્પિત રીતે છે. બરોબર.
ટકાવી રાખે. ઊંધી રીતે ધર્મ ટકાય છે. ધર્મની વિધિથી ટકે કે ઊંધી રીતે ટકે? વિતરાગની વાણીનો તો વિરોધ કર્યો, તત્વનો વિરોધ કરીને નવા શાસ્ત્ર બનાવ્યા, પોતાનો સંપ્રદાય ચલાવ્યો. ધર્મ ટકાવવા માટે નથી. હા, ગ્રહિત મિથ્યા તો છે. શાસ્ત્રનો બનાવનાર, શ્વેતાંબર શાસ્ત્ર બનાવનાર ગ્રહિત મિથ્યા નથી. લાગે ઠીક ન લાગે એનું કારણ કેમ કે એના વસ્ત્રો પાત્રો ભગવાનની માતા પિતા આ કરાયા. ગ્રહિત મિથ્યા નથી. દેવળીનું કહેલું નથી, મુનિનું કહેલું નથી, સંકિતનું કહેલું નથી, એકલા અગ્રહિત વિચારદર્શીનું કહેલું નથી. એવી વાત છે ભાઈ. હા હા એ બધા સૂત્રો કરેલા 32-45 તો ગ્રહિત વિચારદર્શી એને બનાવેલા છે અને ભગવાનનું નામ એમાં આપ્યું છે. આવી વાત છે. ત્યાં કરે. હા, માર્ગ તો આવો કોઈ વ્યક્તિ માટે નહીં, એમ સૂત્રની વ્યક્તિ પાડું છે ને સૂત્રતાઓ. સૂત્રમાં આ કહ્યું નથી. વસ્ત્ર પાત્ર રાખીને મણિપુણ, સ્ત્રીની મુક્તિ, ભગવાનને બે મા બાપ, એ બધું કલ્પિત વિપરીત પોતાનો સંપ્રદાય ચલાવવા વાતો ધર્મ માટે નથી. कल्पित बना है उसमें लिखा होगा. फिर यहाँ श्वेतांबर कहते हैं जो तुमने कहा वो तो उत्तर मार्ग है, दोष मार्ग है. तो अपवाद मार्ग में वस्त्रादि उपकरण रखना कहा है, अपवादिक मार्ग है. अपवाद હોય છે अपवाद હોય છે પણ એ अपवाद જ નથી કે છે. जैसे तुमने धर्मोपकरण कहे वैसे ही वस्त्रादि भी धर्मोपकरण है. जैसे क्षुधादि बाधा अर्थ हैं मिटाकर स्वयं साधते हैं, वैसे शीत आदि की बाधा वस्त्रादि से मिटाकर स्वयं साधते हैं. इसमें विशेष क्या है? प्रश्न करें. इसको कहते हैं इसमें तो बड़े दोष आते हैं. कोई कहते हैं कि काम विकार उत्पन्न हो तब स्त्री सेवन करो, इसमें क्या विशेष है? इसलिए इस प्रकार कहना युक्त नहीं. हाँ हाँ, मार्ग में फिर भी नहीं पाओ. सुधा की बाधा तो हाथ से मिटाना युक्त है. आहार के बिना यदि अशक्त हो जाता है तो छूट जावे तो अब अपघात का दोष आता है. आवेशन प्रवर्तन था. किंतु शीत आदि की बाधा तो अल्प है. यह तो ज्ञानाभ्यास आदि के साधन से मिल जाती है. अंतरना अभ्यास में ये ठंडी मंडी नौकरी हम लग रहता हूँ नहीं स्रोत થઈ રીતે સુધા માટે તારની જરૂર પડે, શીત મસાડવા માટે વસ્તુની જરૂર પડે એમ નથી. અંદરના જ્ઞાનાભ્યાસમાં રહે કઈ પણ ઠંડી ને ગરમી લાગતી વસ્તુની સ્થિતિ આવી છે. આનંદ આનંદ જ્ઞાન સ્વરૂપ પોતાનો આત્મા એમાં અંદરમાં એકાગ્ર રહે અથવા શાસ્ત્ર અભ્યાસ રાખે તો પણ એમાં ઉપયોગ ક્યાં રહે? બહારની ઠંડી ગરમી લાગે એમ કે છે. માણસ બહુ ખાતા પડી ગયા. ખાતા શ્વેતાંબર એમાં પાછા સ્થાનિક વાસી નીકળ્યા, એમાં પાછા તેરા પંથી નીકળ્યા, તુલસી બધા જૈન શાસ્ત્રથી ભ્રષ્ટ નીકળ્યા છે. લીખી નાખી નિંદની કરી નાખી. પાળી ન શકે તો માર્ગ છે એની શ્રદ્ધા તો કરે.
આ તો ન પાડી શકે એમાં કે આ પ્રમાણે આ પણ સાધુ પણ અપવાદ ફળાદ હોય નિંદા છે તો એ નિંદની છે. નિંદીય છે તો ઘરે આવશે ઓગણી ગાતા તરત જ એનો ઉત્તર છે. એ તો ઘરૈયો જીન વળી જીન વચનમાં તો નિંદની છે. ઓગણી એનું પદ अपवाद मार्ग कहा हुआ तो मुनिपद है, ऐसी क्रिया करना तो अपवाद मार्ग है, परंतु जिस परिग्रह से जिसकी मुनि पर भ्रष्ट होकर ग्रस्त के समान हो जाए यह अपवाद मार्ग नहीं. दिगंबर मुद्रा धारण करके कमंड रूपी सही हार विहार उपदेश आदि में प्रवृत्त है, ये अपवाद मार्ग है. ये अपवाद मार्ग है. कौन? दिगंबर मुद्रा धारण कर नग्न कमंडलू पीछी सहित हार विहार उपदेश आदि में प्रवृत्त है, ये अपवाद मार्ग है. और सब प्रवृत्तियों छोड़कर जानस और सदुपयोग में लीन हो जाने के उत्तर मार्ग है. संसार में है उत्तर मार्ग में पहुंचना. इस प्रकार मुनि पद अपने से सत्ता जानकर जो आई, किसने शिथिलाचार का पोषण करना આવી ન શકે તો સમ્યક દર્શન રાખવું. હું માનવું મુનિપણું મનાવે એની મુનિપણું નહીં. मुनि पद की सामर्थ्य न हो तो साव धर्म के पालन करना, एमा क्या मांगो. तो परंपरा से इससे सिद्धि हो जाएगी. लो परंपरा ની વ્યાખ્યા કરી. સાવકપણુંથી પરંપરા એટલે પછી આગળ વધીને જશે એનું નામ પરંપરા. સાવકપણા વળી મુખ્ય જશે એમ છે. પરંપરા શબ્દની વ્યાખ્યા જો સાવકપણું ચોથે કે પાંચમે સ્થાને રહે તો એને પરંપરા મુક્ત થશે. એટલે પછી છોડીને ચારિત્રની મુક્તિ થશે કે ચોથા પાંચમાની દશાથી મુક્તિ થશે એમ વ્યવહારથી પરંપરાથી કીધું છે. એને આ પ્રમાણે અર્થ કરવો. મકરણને બહુ નક્કી વ્યવહારથી વ્રતના નિયમથી પરંપરા મોક્ષ છે. એનો અભાવ કર્યા कितनी करती सावक धर्म का पालन करना परंपरा से सिद्ध हो जाती है. એનો અર્થ કે સાવકપણાની દશા સમ્યક દર્શનની દશા છે એ આગળ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરીને કેવું પામશે. સાવકની દશામાંથી કેવું પામશે એવો પરંપરાની વ્યાખ્યા મારી. हाँ, जिन सूत्र की यथार्थ श्रद्धा रखने से सिद्ध है भगवान शास्त्र के बराबर श्रद्धा रखी समझाणु कहां एवं મનમાં છે એવું એને બરાબર શ્રદ્ધા દેવી. ભગવાન એવું જ કહ્યું જીન સૂત્રમાં. જીન સૂત્ર નથી એમ કે છે. જીન સૂત્ર નથી. આખું ભારે લાગે. સંબોધી હું આ તમારો ભાઈ ને બધું નરમ છે તમે છોડી નથી કહેવા આવ્યા તમે આમ છે ગલત માર્ગ છે લોકોનું કલ્યાણ જ થઈ જાય છે. વ્રતને શક્તિ ધર્મ નહીં માનનારી. હા 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 ધ્યાન કરી આત્મા પોષક એને આ માર્ગ મારા નિયો બહુ વાપરે. ભગવાન
ભગવાનના કહેલા સિદ્ધાંતની યથાર્થ શ્રદ્ધા રખણે ત્યાં સુધી બરોબર એમાં મુનિપણાની દશા ભગવાનના સુખમાં તો આવી કઈ છે લગ્ન અજ્ઞાનીના શાસ્ત્રમાં વસ્ત્રપાતન નાખીને કહ્યું છે કલ્પિત છે મિથ્યા દ્રષ્ટિના બનાવેલા છે. બરોબર આખરું કામ ભાઈ. આ બાજુ તો મોટો ભાગ બી સ્થાનિક વર્તન છે સંભવ. कान 54 इसके बिना अन्य क्रिया सब ही संसार मार्ग है. બરોબર જૈન સૂત્રની વિતરાગની શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના બીજી ક્રિયાઓ ગમે તે કરે, વ્રતને તપને ભક્તિને પૂજાને દાનને મંદિરને ધામ ધમ બનાવે બધું એ સબ સંસાર માર્ગ છે. બરોબર પકડવાનો માર્ગ છે કે છે. હા બહુ સરસ પ્રમાણ આમ કેવું આપ્યું પરંપરાની વ્યાખ્યા કેવી છે. ચોથા ગુણ સ્થાન આવો સમજીથી રાખે ભાગ રાખે ભાગ તો આ છે પરંપરાનું ઉદ્દેશ એટલે પછી એને છોડીને વિતરાગ ચારિત્ર ગ્રહણ કરીને મોકલી દેશે એમ એ ભાવે મોકલે છે. આગળ વ્યવહારથી મુક્ત છે. હા હા मोक्ष मार्ग नहीं इस प्रकार का माने आगे इस सही का समर्थन कर सकते हैं. व्यवहार गाथा ने विशेष किया जस परिगहण गणम अपंगो सोगरयो निर्वयने परिगरयो न्याया हुआ. जिसके मत में लिंग जो भेद उसके परिगर का अल्पने बहुत ग्रहण करना कहा है. જેના ભેગમાં થોડું પણ વસ્ત્ર પાત્ર રાખવું કહ્યું છે જી સાહેબ ય મત અને उसका શ્રદ્ધાપૂર્વક ગરહિત है. બરોબર એ મત અને એને શ્રદ્ધા કરનારા બધા નિંદનિક છે. બરોબર એ મતે નિંદનિક છે અને એની માનતા કરનારા નિંદનિક છે એમ કે સમજાણું. જી પ્રભુ આવો માર્ગ છે. જેના મતમાં લિંગ જો ભેટ એમાં કંઈ પણ વસ્ત્રપાત્ર આદિ પર વસ્તુ રાખવાની, લાકડીનો દંડ મોટો રાખવો ઇન્જેક્શન લેવા જવાનો પેલો બધો ભેખ જ કુભેખ છે. એ મત એવો મત અને એની શ્રદ્ધાવાળા બે નિંદનિક છે. બરોબર ભગવાન કુમકુંદાચાર્ય ચોખ્ખી વાત કરતા ભગવાન પણ મિલ જાય ગરૈયું નિંદની છે. બરોબર શ્વેતાંબર અને સ્થાનકવાસી બે નિંદનિક ધર્મ છે. અને તુલસી તેરાપંથી અને વિતરાગના માર્ગની અપેક્ષા નિંદનિક ધર્મ છે. આવું માર્ગ ભાઈ. વ્યક્તિ પ્રત્યે વિરોધ નહીં, વ્યક્તિ પ્રત્યે દ્વેષ નહીં, વ્યક્તિ પ્રત્યેનું સંભાવ રાખીને આ સ્વજ્ઞાન. હા અરે આવા કુમકુંદાચાર્ય જેવા આનું સ્પષ્ટ કરે અને બચાવ કરીને બીજું કરે તો માર્ગ નથી કેતા. તો ગરૈયો જીણ વહીને એમ કે છે ભગવાન ભગવાન કેમ કે जिन वचन में परिग्रह रहित ही निराधार है. બરોબર
જેમાં મની દશા પ્રચુર આનંદની વેદનમાં પડ્યો હોય છે, ત્યારે બહાર આવે તો એને પંચ મહાવૃતાદિમાં વિકલ્પ હોય છે. અને મોર પીછી કમંડળ આદિથી કામ લેવાનો એની વૃત્તિ હોય છે. બસ એ સિવાય જીનવચનમાં બીજું કહેતી નિંદાયોગ છે. બરોબર સચ વાત मत उसका सदम निंदा योग है. देखो, क्योंकि जिन वचन से परिग्रह रहती निराधार है. वितरागनी वाणी में तो निग्रंथपणु वितराग दशा, नग्न दशा તેને મુનિપણું મોક્ષનો માર્ગની એકતા કહી છે. વાત તો બરોબર હતો. निर्दोष मुनि है इस प्रकार का है. ये निर्दोष मुनि है. हाँ हाँ એની શ્રદ્ધા તો કરે કે છે કે જેનું વચનથી વિરુદ્ધની શ્રદ્ધા તો મરી દીધી. વિતરાગની આજ્ઞાથી શ્રદ્ધા બાપુ નહીં આવે તારા દુનિયામાં છે. ઓહો ક્યાં ત્યાગી છે અને કેવું બન્યું. એની છોકરા છોડી એક વસ્ત્રનો આવશે આગળ લટકો રાખીને હોય તીર્થંકર પણ મુક્તિ ન પામે છે. તીર્થંકર હોય 4 જ્ઞાન 3 જ્ઞાનના ધણી, જ્યાં સુધી વસ્ત્ર રાખશે ત્યાં સુધી મુનિ પણ નહીં આવે. બરોબર મુક્તિ ન થાય, તીર્થંકર ને ન થાય. હા 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 આવો મારે છે. દુનિયા હરે મેળ ખાવો પસંદ કરો. બરોબર પણ સત્ય માર્ગ ઉત્તરની દોરી શું કહેવાય નીતરની કવાય તાર બે ને વીંટીને કઈ દોરું થાય એમ ભગવાનની વાણી અને અજ્ઞાનીની વાણી બેને ભેગા કરીને દોરનું થાય. સમન્વય થાય. સમન્વય બહુ વાલ્યો છે. સાધર્મી તરીકે આત્મા સાધર્મી છે. આત્મા તરીકે એ ક્રિયા છે ને આત્માઓ બધા વંદનિક છે. હા વસ્તુ છે એ તો વંદનિક છે ને. વસ્તુ છે જો પરમાત્મા આત્મા વિતરાગ મુક્તિ આત્મા એ વંદનિક કહ્યું છે. પછી એમ કરતા આગળ વધતો એમાંથી પંચ પરમેશ્વરી બની, એમાંથી બે કાઢી નરી છે, એમાંથી નરી એમાંથી કદી આત્મા આવે છે ને. નિર્વિકલ્પ રસથી ભરેલા, નિર્વિકલ્પ ચૈતન રસથી ભર્યા પ્રભુ. હા 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 એ આત્મા તો સાધનની છે. તો હા ધર્મ આત્માની અપેક્ષા હો, પર્યાયની અપેક્ષા. ફેર છે તો ફેર જાણવું. જ્ઞાન સમ યોગ જ્ઞાન સૌથી ચૈતન છે. બધા આત્માઓ જાણ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. બધા એવા સંભાવ એમાં ફેર છે. ત્યાં ફરીએ ચેતા ટાળી જાય પછી ફરી એનું જ્ઞાન કરતું. હા श्वेतंबर आदि के कल्पित सूत्रों में आचार्य ने सुगुणान में खाना में सुनवाई में भगवान नाम में चढ़ाया हमारे कल्पित सूत्र में भेक में अद्भुत परिकर का ग्रहण कहा है. एनी बात है कहते हैं. वह सिद्धांत ने उसका श्रद्धा निंद है.
હા હા મોટા આચાર નામ ધરાવે, ઉપાધ્યાય નામ ધરાવે, ગણી નામ ધરાવે, આપણું કામ એ તો વર્ષને સૌથી ધર્મ ન માને એને વધારે આટલું લાગે લોકોને. ધર્મ એ સંપ્રદાય નથી, બરોબર. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એ જાતનું છે. હા હા હવે બીજાઓ પણ આ પામે એવી જેને ભાવના હોય એ દીકરીઓને બીજામાં નાખે એનો અર્થ શું થયો? અંદરનો ધર્મનો પ્રેમ નથી. બરોબર. કોઈ કરતા વાત ન આ વાત આવી ગયા. બીજાને જે આવું સત ધર્મની પોતાને બેઠી હોય બીજાઓને ધર્મ બિહારવાની વાત માને ને. હા એને ઠેકાણે દીકરીઓને નાખે. દૂર જઈ જાય પણ નાખનારો કોણ એમ કેતા. હા 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 એને ધર્મની શ્રદ્ધા નથી. એવી વાત. તો વસ્તુ સ્થિતિ વિતરાગના માર્ગમાંથી આવતી છે એવી જો તને બેઠી હોય તો બીજા માણસ પણ એ ધર્મ બે એવી તારી શ્રદ્ધા માનમાં હોય કે નહીં? હે તો તારે ઘેરે આવી છોડી એને પણ બીજામાં નાખે. એને બીજા માણસને ધર્મ પામે તો હા પામે તો હા, અને ઘરની દીકરીને આ ધર્મ ન પામે બીજે નાખી દે. દરકાર નથી. સમજાણું કાંઈ એવી વાત છે. આ તો અરે આવો વિતરાગનો માર્ગ વિતરાગ પરમેશ્વરે કહ્યો કે જે સૂત્રમાં આ કહ્યું એવી જ એને અંદર શ્રદ્ધા થાય. ભલે વ્યવહાર શ્રદ્ધા પણ એને બીજા આવે પોતે પામે બીજા પણ આમ પામે એવું એનું હોય કે નહીં? કે બીજાને આથી ભ્રષ્ટ કરવા એનો હોય. મોટો ફેર છે આદરી. હા બરોબર. પૈસા તો નહીં ઓલા હરખો વર્ગ છે આબુદાર કરી માને પણ આપણે એમ ક્યાંય આવવા દે છે. આવા દીધા પછી કરી નાખીએ આખા પાખા. થોડું ઘણું રાખે થોડા ઘણા વરહમું પછી તો પાછી કંટરી બંધાય છે પાકા સતમ કઈ. હા આવો ભાઈ વરિયા ભાઈ ઉઠી ગયા ને સુનીલા વરિયા આપણા ઉત્તમ સુંદર સુંદરની ઘરે ઉત્તમ ચંદની માટીની દીકરી છે. ઉત્તમ ચંદ આપણે નહીં વરિયા વાળા ગાય છે એ પછી આવે આપણે અહીંયા ઉતારો રાખીએ એ આવે રાખવાનું બધું પછી એક વાર પૂછ્યું એની માટીની દીકરી કેમ બેન આ વાત કેવી લાગે છે? બહુ ઠીક લાગે છે પણ એને અમારો ધર્મ છોડી નહીં. અમારો શું ધર્મ છે એ છોડીએ નહીં કોઈ સોનીભાઈ હતા ને ભૂલી ગયા સોની અસા કરીને એના મકાનમાં ઉતરતા હતા વળિયા ભાઈ આવ્યા છે ને વળિયા ભૂલી ગયા. અહીં તો એમ કેવું કે ભાઈ જેને જીન સૂત્રો જેને જીન વાણી અને જેને જૈન પરમેશ્વર રૂચ્યા છે એને તો આ વાત બીજા પણ રૂચે એમ ભાવના હોય કે આમાંથી ભ્રષ્ટ કરીને ઘરની વાલી દીકરી નાખી બીજામાં
થોડો વખત પછી આવા દેશે આમાં દઈશે પણ કરી નાખી હરખા પછી. હા, આપણે તો વાત સચ્ચા વાત છે. આ તો કાણું આ આવ્યું સિદ્ધાંત અને એક એના શ્રદ્ધાની નિંદ થાય. હા, એવા નિંદ માર્ગમાં આવો માર્ગ વાળમાંથી બિચારા જયારે ગિરિયા હોય ત્યાં હોય તો થોડું ઘણું જાઓ ખાડમાં પડો, તમારું ગમે એમ થાય, અને અર્થ મારું પણ ગમે એમ થાય. એનો સરવાળો મોટે તો આમ નીકળે છે. લડક્યા ચુનાવ કરી લે લડક્યા હે તો કોલેજ ને ચુનાવ કરી લે. એ જુદી વાત છે, એ બીજી વાત છે. એ તો બધી ખ્યાલ નથી. એમાં મા બાપ નો બિચારા શું કરે? એ તો સીધું કરી દે. ઘણા દાખલા સાંભળ્યા છે ને આપણા ઘરે સાંભળ્યા છે. બેનની દીકરી આપણા અને કઈની દીકરી અંબાબેન ઘણી ઘણી બધું થયું. જોઈ ત્યાં હૈદરાબાદ નું છોકરો છે, અમદાવાદ હૈદરાબાદ. હવે એમાં મા બાપ શું કરે? એમાં નહીં, એ જુદી વાત છે. હે ચંદુભાઈ ને કઈ બાર નથી થયા બેન ત્યાં આવ્યા હતા. અને જ્યાં ઉછેર હતા ને બાબુભાઈ દીકરી બેન આવ્યા હતા. અને બે કઈ દીકરી એમના લગ્ન કર્યા હતા. કોઈને પૂછ્યા વિના, કોઈ લગ્નમાં કોઈ માનું આમ મા ભાઈ કોઈ. એમાં શું કરે મા બાપ? એ તો અપવાદ નહીં, એ અપવાદ આમાં નથી. એ પોતે બીજા કરે એમાં એ અપવાદે નહીં, એ અપવાદે ન કરે. બીજા કરે એ અપવાદે ન કરે. વસ્તુ હોય એમ કેવાય ને. ઈ કરે એનું મળે એમાં આ માણસ આની નહીં કે એ વાત છે. હા, તમે જેટલું ડોકરા જેટલા આવશે. હા, રમભાઈ આવો પરમાત્માનો માર્ગ ભાઈ છે ને જગત ને મળ્યો સાંભળવા. એની શ્રદ્ધાને જ્ઞાન કરનારા બરાબર નિંદ કામ ન કરવાની એવી વાત છે ભાઈ. પણ માણસને પોતાને આબરૂ પ્રમાણે સારી આબરૂ હોય, પૈસા કઈ શીરો એ ગોતતા. જય નારાયણ. અહીં તો ઓલું ઘરૈયું આવ્યું ને એવું પ્રસિદ્ધ નહીં. હા, જીન વચનમાં સૂત્રથી વિરોધ માનતા વાળાઓ અને સૂત્રથી વિરુદ્ધ સિદ્ધાંતો એ બધા નિંદની છે. कल्पित सूत्रों में भेक में अब बहुत तरीके का ग्रहण, ये सिद्धांत ने उसके श्रद्धानी निंदा है. जिन वचन में परिग्रह रहित को ही निर्दोष मनु, हमें निंदनी, हमें निर्दोष. वितराग मार्ग में तो ત્રણ લોકનો નાથ પરમાત્મા હે પ્રભુ એના માર્ગમાં તો મુનિ પણ વસ્ત્ર અને પાત્રના કણ વિના રહિત કોઈ નિર્દોષ મની કહા. એને નિર્દોષ ઓલા સદોષ થાય, નિંદ થાય. આ શ્રદ્ધા સુધારવાની વાત છે. આ બરોબર સમજાણું કાંઈ? હે પ્રભુ આલો ખાતર હતા ને, આલો ખાતર ભાઈ જસલમ એ તો દરબાર મોટા 3 લાખ એ દીવો
આંકડો તો આ વધી ગયો ને બહાર, તો એના દીકરી આપે ગરીબ છોકરાને ગોતીને આપે, પણ એને રિવાજી ખરો, મોટા સાધાન આપે સાધાન, પણ આ તો એવી રીતે ગૂંથે, પણ આને એવો ગૂંથે કે આને તાબે રહે છોડી દે. એક હતો નહીં મોઢુકાનો, હું નામ મોઢુકાનો હતા, આવતા મારી ભાઈનો જમાય બકરા ચાલતો ભાઈ, અને બકરા ચાલતા એને છોકરો હરવાતો એટલે નીકળ્યા છે એ અમારી ભાઈને આવતા બકરા બહુ મોઢુકાનો ભાઈ નામ છે. એક બિચારો કે જો મેં તો આ એક જેવી બોલ્યામાં દરબાર તરફથી કન્યા મળી એમાં એને ઘૂસી ગયા વિચારો નામ ભૂલી ગયા, જીવડાનું નામ એ પેટે ક્યાં હતા ત્યારે નથી બે સાધારણ બોલે ને આપે દીધું, પણ એ આ રીતે આપે, એને કન્યા આપે, એને ગામ આપે સાહેબ, અને એટલે એનો ઘણી એને નિર્વાહ મળે. જીવતી ત્યાં સુધી પછી લઈ લે જરા ના પછી ઓલું પેદા થયો ને બધું 25-50 વર્ષ થયો હોય એમાંથી પૈસા લીધા થયા હોય જમીન આપી લઈ ગઈ. કાળા હર છે, મોઢુકા છે, મોઢુકાને કોણ નહીં પ્રેમ તમે મોઢુકાને કોણ ઓલો જસને જમાય નામ આવતો આપણને બહુ આવતું છે, બોટાદ આવતું છે. એ પણ એમ કે દીકરીને સ્વતંત્ર રહે ને કોઈ બીજો તાબે ન કરી દે, પણ આને તાબે રહે એને તો ધર્મી જીવની માનતા વાળા તો દીકરીને ધર્મ રહે એવી સ્થિતિનો ભાવ હોય ને, નહીં તો એને કિંમત જ નથી ધર્મ એનો અર્થ. સમજાણું કાંઈ શાસ્ત્રમાં આવે હોય સમૃદ્ધિ પોતાના જેવા ધર્મ હોય પામેલા એને આપે એવું આપ શાસ્ત્રમાં દેખ રહેવા. હા આવું મારું ભાઈ આખો દુનિયાથી અહીંયા 12 વસરાદી રાખીને મનીપુરનું માને વંદન યોગ નથી. મિથ્યા દ્રષ્ટિએ જો છે આખરી વાસણ ધારી કાઠિયાવાડમાં એનું બે જોર એમાં આવ્યો મારેલો અંદર મારી માસી દીકરી એની સુનિલાઈ બહુ એને પૂછ્યું કે તમે આને એ ખરા પણ અમે માર્ગ મારો વિષ્ણુ ન છોડ્યો, માર્ગ મેં વિષ્ણુ છે મારો, અમારી કંઠી ને માર્ગ અમારા બરોબર નારાયણગઢ વાળા એમ જ કરી દે વિષ્ણુ અગ્રવાલ હા તો ભાઈ જેને ધર્મનો સૂત્રનો સિદ્ધાંતનો વિતરાગનો વાણીનો જેને પ્રેમ છે એને તો બીજા જેવો પણ પ્રેમ એમાં પામે એવી વાત હોય છે, એટલી વાત બીજાની દીકરી એવી એ જુદી વસ્તુ એ તો બિચારી પામે મૂકવા વાત બરોબર. આવું એને પ્રેમ જ હોય અંદર. હા ઊંચી માન 5-15 વર્ષે સાંભળીને વાત બેઠી હોય કે આ મારે સાચું છે, હવે એ બિચારાને એ માર્ગ નાખવો એવી વાત છે. બાપુ વસ્તુનું સ્વરૂપ આ રીતે હો, સંસાર માર્ગ છે પણ માર્ગમાં પણ આ રીત છે. પંચમહોય દૂતોથી ગુતિંજુ સ્વપ્નો નિગંથમ મોક્ષ મુગો
આનું નથી બન્યું નહીં ગુજરાતી આમાં કરી ચાલે અગાર પાડી બનાવ્યું એ બધું આ તો ગુજરાતી એની કાય બનાવી કાય નહીં આ તો ભાઈ કાય બનાવ્યા અગાત વાળે કાય બનાવે કાય બનાવે દરેક स्वरूप जे तल मात्र चर्बी ना ग्रहे जो ग्रहे अल्प अधिक किंचित निगोदे दुखते लाए जे लिंग में कभी अल्प के बहु परिग्रह स्वीकार दो तो निंदन से जिन वचन में परिग्रह रहित अणगार तो आने करी स्वामी स्वाध्याय जरूर करे मारे ना तो बेकम करे જીત તો આખું કરી નાખે તો હાલે તો ખરું આ માંગેલી બધું કર્યું થાય સ્વાધ્યાયમાં કમાવે જે મુનિ પંચમહાવર્ત યુક્ત હો જેને સંયત દર્શન જ્ઞાન સહિત અને ત્રણ કષાયના અભાવ સહિત પંચમહાવર્ત યુક્ત હો तीन गुप्ती संयुक्त हो वो संयत है बराबर। संयम माने और निग्रंथ मोक्ष मार्ग, ये निग्रंथ मोक्ष मार्ग वही प्रकट निश्चय से वंदन योग है। धर्म में साधु तरीके तेने वंदन करवाला आने हो। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य में अपरिग्रह, ये 5 महावर्त सहित तो हो और मन वचन का 3 गुप्ती सहित हो, व्यवहार नहीं कर सकता। वह संयमी है, बराबर। वो निग्रंथ स्वरूप है। निग्रंथ वही वंदन योग है। साधु तरीके मुनि तरीके आ वंदने लायक है। बराबर। बीजा आदि ना मुनियों ने मुनि से वंदना लायक है। नहीं। हाँ, अरे अतड़ो मार क्या तो आज गुप्त થઈ ગયો છે ને એકલો पंथ वही वंदन योग है। हाँ, जो कुछ अल्प बहुत परिग्रह रखे, थोड़ो ने घणो पण परिग्रह राखे, तो महावृत्ति संयमी नहीं। महावृत्ति ने संयमी नहीं, यह मोक्ष मार्ग नहीं, गृहस्थ के समान भी नहीं। ये तो गृहस्थ के समान भी नहीं। हाँ, હું રાખીને માને તો ગ્રસ્ત કઈ નહીં, ગ્રસ્ત બિચારા રાખે ને માને તો બેને ગ્રસ્ત અને મુનિ નથી। અમારો માર્ગ મોક્ષ નો નથી। સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પૂરતો અમારો સ્વરૂપ સ્થિરતા પૂરતો મુખ માર્ગ છે। ચારિત્ર મારી પાસે નથી એમ કોઈ કે ના તો ગ્રસ્ત માને નથી કે। હા 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 જોઈને ચાલુ તો ચાલુ જોયે
એમાં બધું આવી ગયું 5 વર્ષ બધું ત્યાં 3 દૃષ્ટિ આવી ગયું ને એમાં जो महावर्ती संयम नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, ग्रस्त के समान भी नहीं। हाँ 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 वस्त्र ने पाकर हमारा बाधा की सारी विचार हाँ हाँ जो ने बीजा ने બધા ને આજે સમન્વય કરવો રાશિ કે સમન્વયતા કરવો અહીં તો કુંકુંડાચાર્ય પોતે કહે છે કે આવા હોય કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે જીન સૂત્રથી બહાર નીકળી ગયા ભગવાનની વાણી દિગંબર સિદ્ધાંતોથી વિતરાગના કહેલા એનાથી કલ્પિત બનાવીને વાત હવે એને પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ ન કહેવાય એમ કે છે. જો એને મિથ્યા દ્રષ્ટિ પોતે મિથ્યા દ્રષ્ટિ નહીં ખાઓ છે ખાઓ શું કામ કરે છે આ તો ધર્મની વાત છે, સંસારની વાત છે, આ તો ધર્મની વાત છે. ધર્મ બુદ્ધિએ આદર કરવો મુનિ વસ્ત્ર રાખીને કે નફરત થાય. હા હા હવે એને ભેખની વાત કરે છે. એક તો મુનિનો ભેખ હોય જૈન શાસ્ત્રમાં, બીજો ઉત્કર્ષ શ્રાવકનો ભેખ હોય. ત્યાગી तरीकेના ભેખની વાત છે. आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त एक भेद तो मुनि का कहा और दूसरा भेद उत्कर्ष श्रावक का. सुलभ तिलक वगैरह त्यागीना भेद तरीके बात हो. दुयम च उत्लिंगम उपीठम अवर्षायाम साव्याम च विक्रम भमई पत्ती समिति भाषण मौणेण. नाके नहीं तो आई. द्वितीय लिंग दूसरा भेद उत्कर्ष श्रावक जो ग्रस्त नहीं है, उस प्रकार उत्कर्ष श्रावक का कहा है. उत्कर्ष श्रावक 11મી પ્રતિજ્ઞા ધારક એમ એટલું ગ્રસ્તાશ્રમ નહીં ગ્રંથ એમ કે છે. ભેખ છે ને, તો ભેખની વાત લેવી છે ને. શ્રાવક છે એ કઈ ભેખ નથી એનું. श्रावक 11મી प्रतिमाનો ધારક 11મી પડીમાં હોય છે. वो भ्रमण करके भिक्षा द्वारा भोजन करे, भ्रमण કરીને भिक्षा द्वारा भोजन करे और पत्ते पात्र में भोजन करे. जो પત્રનો લંગોટી પાડી હોય, થોડું હોય ને પાત્રે હોય, બે હોય ને એ શ્રાવક છે. ને આવું રાખે એને ઉત્કર્ષ શ્રાવક કયો છે. પાત્ર में भोजन करे, भोजन करे पात्र में करे અને હાથમાં કરે એ કરે ભલે. સમિતિ રૂપ પ્રવર્તા हुआ અગ્રસની વાત છે. એ સમિતિ જ પ્રવર્તે જીવને જોઈને ચાલે. भाषा समिति रूप बोले अथवा मौन रहे. बोले तो बराबर જેવું છે સ્વરૂપ એવું કહે, બચાવ ન કરે. હવે આવું છે એ પણ એક મુનિપણું છે. એમ નહીં કરે કે બરાબર જેમ હોય એમ બોલે, નહીં તો મૌન રહે. હા હા વાત આવશે. સમાન વચન ગરુડે